حال يروتي والقبته نمني وهي كان جينيا كان نبي محمد الرب سنجر عليه الصلاة والسلام نبي محمد الربنا ماتين كجدي بومتي نبي محمد وردتشي كفامتي ورّي سميتو وبرول دبرسن ملائكان جبريل غافا عليه السلام رسول فرته والبوسن سميت وربن داوچيسه كيبر دربيتي بكا انغو جبريل بر دبران ان كاناول ديمون دندو جدي ساني غرا في في اي بي تول دبرسه في فبرا ديبي الله اكبر كان اتي تطقا خيتين نبي محمد وان تانين قبن امه مسلمان تقيسه جتي نمني يالتو اوفيف تقات أربعة وفتين توكينا أني كانوا نسينيما أربعين غان تاو جرابا أكجت تجان قري وي جرتي سكرو كجدمت غنما نمني ميلان إريا ميلا كاكوبين كم نكانومت غنما فتين سيرو جيدا كابوسن قري سينما وران تكانوما نمني رديم زا شامبودا إيغا أدون هو نميتي ميلا دوار رباو دفنان أكا غنما سيته نرن جتين غودي كين ستي أغر سيسا جت تجان خناف مني مسلمة دمك إجرا سدريتي متي تطقطني أوفين ورب ستاني أكنو تسين الرب سوبر بادن نوتي أفان كينيا يجن أركا كينيا يجن بيجي سيرا كبدي بيجي آدا كبدي خناف نمني كيو أمانتا كبادي مسين سمنا أمانتا تكويوته أبوتين أمانتا مسين سا أوبجلك أبتني جرتن إبصر رتباسا نما كنا سيرا نوديسا تكو كنا دامن إني لما فا نمني ماتي ساتاتن نوتي إسان تكني إسان نتوك متى مسلمة إساتو كبجة متى مسلماتك إساتو إجا خينيا نتدوفه إجا خينيا أول نمني نتي جالنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبو خينيا وجننا أول نمني نتي كبجة إسان نما خنا فيرايو كباتة نورا دوركا كبجاني سنغافن سدفا موتومات سبب سبلمين بيا خنا ولدندي والكبجة جراتا جرا akka amantaatti wal kabajnee jiraachuu jirra nama dhuunfaa bakka bu'a malee amantaa bakka bu'a jennee yaanu nu takka keenyatti dhaabbata wayii bakka bu'ee nu arrabsan jennu garuu namni kun seera jira biyya kana waan ta'eef mootummaan isa asii miti isa biyya biraa jiruu qabee fidee seeratti dhiyeessaa jira waan ta'eef mootummaa jalaa bakki inni itti dhokatu waan hin jirreef nama kana bakka jiruurraa to'annaa jala nu oolchaa nageenyi akka bu'u godha nageenyi yoo bade kanaa wal qabatee rakkoon tokko akka muudanne sodaa waan qabnuuf jechuudha maaliif taateen kun taatee amantaati wanni amantaan nu sodaachisa waan ta'eef kana mootummaaf dhaamsuu barbaanna akka hawaasa keenyaatti akka mana marii dhimma islaamaatti ogeessa seeraa qabna isa duriitii miti ogeessa seeraa keenyaan ganama boriitirraa qabnee eeruu sabataa jirra qaama seeraatti iyyatti ni galchina ni hordofna waan dandeessanuun ogeessi seeraa kan biraatilleen abbootiin abukaatoon jirtanulleen ogeessa seeraa keenya bira dhaabbattanii nama kana hawaasa utuu hin jeeqne seeratti akka dhiyeessan kallattii kenninee jirra akkasuma namoonni nu gargaaruu barbaadanullee karaa karaan akka nu gargaartan jenna hawaasni keenya xiqqaan yookaan immoo wallaalaan akka wallaalaan hin goone nuti tasgabbaa'uun barbaachisaadha yeroo kamuu wanta akkanaan dhabamu zamana rasuulli jiranuu alayhi salaatu wassalaam kan gama tokko taa'ee rasuula arrabsu numa jira garuu dhiira jira gaafa sanaa waa hedduu jira gaafa sana beektanii alaa kulli haal ammas boriis iftaanis hawaasni keenya tasgabbaa'ee bifa heeraa fi seeraa fi aadaa safuu biyya kanaa eegeen namicha kana seeratti akka inni dhiyaatuuf dabarsuun barbaada በተጨማሪ ይህን ሰሞን እየሰማን ያለው ነገሮች አሉ እሱም ምንድነው አንድ ግለሰብ እኔ ግለሰብ ነው የምለው ያው በድርጅት ስም አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሳደበው ሙስሊሙን ኡማ ክብሩን የነካው የኡስታዞቻችን ስም የጠቀሰ ወንድ ከሆንክ ናልኝ እያለ በጋዲ ወጥቶ ቲክቶክ ከፍቶ ፔጁ ላይ የሚጨፍር አንድ ግለሰብ አይተን ነበር በጣም ያሳዝነናል ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታል ብለን አልገመትንም
ኦሮሚያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ይከሰታል ብለን አልገመትንም። ለምን? ህዝባችን ተቻችለው ተከባብሮ ረጅም ዓመት አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። ያን እሴት ያን የነበረን አንድነት ለማፍረስ አቅዶ የተነሳ አፍራሽ ነው ብለን እንገምታለን እናለን። ይሄ አፍራሽ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ መጀመሪያ ለሱ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ያንተ ድርጊት አስተምሮ ከፈለክ ማስተማር መማር ይቻላል፣ ግን መሳደብ ክልክል ነው። አንተ የራስን መብት የምትፈልግና ሃይማኖትን የምታከብር ከሆንክ የሌላ ሰው ሃይማኖት ማክበር ግዴታ ነው። ሁሉም ሃይማኖት የሚስማማበት አንድ አንቀጽ አለ። እሱም ምንድነው? ሁሉም ሃይማኖት የትኛውም መጽሐፍ ውስጥ ያለው ላንተ የምትወደውን ለሌላ እስከምትወደው ድረስ አላመንክም ይላል። ለራሲ በሰላም መኖር ሃይማኖት እንዲከበር ከፈለክ እንደዚሁም የሌላ ሰው ሃይማኖት ማክበር አለበት። በተለይ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር መንካት አይቻልም፣ ድሮም አልተቻለም። ከዛሬ 1400 ምናምን በፊት 46 በፊት የሞከሩት አንዳንድ ሰዎች ነበሩ። ለነሱም አልተሳካላቸውም። የሳቸው ክብር ምድር ላይ ብቻ ሳይሆን ሰባቱ ሰማይ በላይ አልፎ የጅብሪልን ወይም የገብርኤልን የመላእክቶች አለቃ የሆኑት የሳቸው ክብር በላይ ከሰባት ሰማይ በላይ አላህ የሳቸውን ክብርና ቦታ ከፍ አድርጓል። ዛሬ በአንድ ግለሰብ ስማቸው ወይም ክብራቸው ዝቅ ማለት አይችልም። አላህ ይጠብቃቸዋል። ግን ዛሬ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ብቻ ሳይሆን የኡስታዞችንም ስም እያነሳክ የሙስሊሙ ኡማ ክብር እየነካክ አንድ ሃይማኖት መንካት የራስን ክብር የአገሪቷን ክብር መንካት ነው። ሙስሊሙ ኡማ ብሎ ማለት ችለው የኖረ ህዝብ ነበረ። ብዙ ዓመት ችለዋል። አሁን ዘመኑ ደግሞ አልፎ የመቻቻል ብቻ ሳይሆን የመከባበር ዘመን ሆኗል። ሁሉም በህግ እኩል ነው። ሁሉም ሃይማኖት በህግ እኩል ነው። ሁሉም መብት አለው። ሁሉም በህግ ነው የሚተዳደረው። ስለዚህ ቅድማ ለሰውየው ለግለሰቡ መልእክት የምናስተላልፈው ከዚህ ድርጊት ተቆጠብ፣ በስህተት አድርገህ ከሆንክ ይቅርታ ጠይቅ፣ ወደ አላህም ተመለስ እንለዋለን። ወደ ፈጣሪክ ተመለስ እንለዋለን። ሁለተኛ እሱ እምቢ ብሎ ይህንን ይቅርታ ካልጠየቀ ህግ ያለበት ሀገር ስለሆነ ህግ አክባሪው አካል የመንግስት አካል ይህንን ነገር ተከታትሎ ለህግ እንዲያቀርብልን በትህትና እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። ይህን ረመዳን ወር ተጠብቆ የሚደረገው ለሙስሊሙ ኡማ ተንኮሳ የሚደረገው ለአገርም አይበጅም፣ ለመስጂድ አይበጅም፣ ለመድረሳ አይበጅም፣ ለቤተ ክርስቲያን አይበጅም፣ ለልማታችን አይበጅም፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ አይበጅም። ስለዚህ ይህን ግለሰብ እኛ ደብዳቤ ሳናቀርብ በጋዲ ስለሆነ ጠቆማም አያስፈልግም። ይሄ በግልጽ ስለተናገረ ህግ የሚመለከተው አካል ህግ አክባሪው ህጉ ተከብሮ ለህግ እንዲቀርብ እንጠይቃለን። ሶስተኛ ላይ እኛ እንደ ሙስሊም መሪዎች ባለን ደረጃ ሰላም ማክበር ግዴታ እስከሆነ ድረስ ማስከበርም ከሚመለከተው አካል ጋር ሆነን ሰላም ማስከበር ግዴታችን ነው። ሰላም እንዲከበር ጥረት ማድረግ ግዴታችን ነው። ስለዚህ እንዲሁ በዝምታ የምናይ ነገር አይደለም። ህግ ክፍል አለን፣ ጠበቃዎች ይኖራሉ፣ ለህግ እናቀርባለን። ህዝባችንም ይህን አውቆ በትህትና ባለበት የምንጠይቀው ነገር ባለበት ሰላሙን ጠብቆ
ስርዓትና ስርዓት ብቻ ተከትለው ሰውየው እስከ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ሰላሙን እንዲጠብቅ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ በእናንተ ዘመን ነብዩ መነካት ሞት ነው። ይሄንን ብሞት የመጨረሻው ከነብዩ ሞት በላይ አይደለም። እኔ ብሞት ድል ብናደርግ ቦታ እንዳትለቁ። እናንተን የሚደፍረው በማንነታችሁ አይቶ ብዙ ተስፋ አላችሁ። ዛሬ በዚህ ትውልድ ላይ ዛሬም ነብዩ እየተሰደቡ ነው ታውቃላችሁ። ዛሬም የእስልምና ክብር እየተደፈረ ነው። ይሄ ትውልድ ባለበት ዘመን ውስጥ ይሄ ለኛ ሞት ነው። ታምናላችሁ? ምንድነው መልሳችን አማም ረብል ዓለሚን? በዚሁ አጋጣሚ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለሚሰሙት ሁሉ። በዚህ ሰሞን በሚዲያ እየተንሸራሸረ ያለ የነብዩ ክብርን የነካ ሰው ነብዩን አይደለም የደፈረው። ነብዩ ማይደፈር ስብዕናና ክብር ያላቸው ነው። አላህ ከፍ ያደረጋቸው ነብይ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምንም የሚሹ ሰው አይደለም። ግን ድፍረቱኛ ነው። የክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖች ቤተ ክህነት እስልምናን ስንሰብክም ስናስተምር ሰዎች አምነውበት እንዲመጡ እንጂ ሰዎችን አስገድደን እንድናዝ የታዘዝንበት ዲን አይደለም። አድርገንም አናውቅ። የየትኛውም እምነት ክብር እንዲነካ አንፈልግም። ያም የታዘዝነው በቁርአን ላይ ነው። አላህ የሌሎችን እምነት አትሳደቡ እምነታችሁን ታሰድባላችሁና ጌታችሁን ታሰድባላችሁ ስላለ ይሄንን እናናደርግ። ሰዎች በአስተምሮት ይጥሩ፣ ይስበኩ፣ አደባባዩን ይቆጣጠሩ፣ ችግር የለብንም። ሐቅ ያለው ሜዳው ላይ ይውጣ። ነገር ግን የእምነቱን ረምዝ ይሁን የእስልምና ከነፍሳችን በላይ የምንወዳቸው ነብይ አንድ አይደለም 100 ጊዜ ፊዳ የምንሆንላቸው ነብይ መንካት ግን የዚህን ኡማ ክብር መንካት ነው። ስለዚህ ዝም እንደማንል ሊያውቁት ይገባል። እንደ ተቋም እንቅስቃሴ ተጀምሯል። እስልምና ጉዳይ ተቋሙ ክስ ይመሰርታል። ይህን ድርጊት ዛሬም ትናንትን በፈጸሙ ሰዎች ላይ የህግ አስከባሪ አካላቶች ሰዎቹ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ አላስፈላጊ ነገር እንዳይደረግ እንዲያደርጉ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። ህጋዊ ስርዓት ተከትለን እንሄዳለን። ይሄን ያነሳሁት እናንተ ወጣቶች ዲናችሁን ስተው ይሄ ነው ማንነታችሁ የሚመጣው። እናንተን የሚደፍረው በማንነታችሁ አይቶ። ስለዚህ በእናንተ ዘመን ነብዩ መነካት ሞት ነው። ይሄንን አስቡት። ዲን ከለቀቀ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ እናገራሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሁድ ጦርነት ላይ ጀበል ሩማት ላይ እነዛን 50 ሩማቶችን ሲያስቀምጧቸው ወስያቸው ምን ነበር? በሞት እንኳን ቦታ አትልቀቁ ነው አይደለም? በሞት የመጨረሻው ከነብዩ ሞት በላይ አይደለም። እኔ በሞት ድል ብናደርግ ቦታ እንዳትለቁ። ቦታ ለቀቁ። ኡማው ዋጋ ከፈለ። ሐምዛን አጣ ረዲየላሁ ዐንሁ። እነዛን ኺረተል ኸልቅ የተባሉ ኺረተ ሰሃባ 70 ሹሃዳ አልሁዳ አጣናቸው። ሁል ጊዜ ቦታ ከለቀቅን ምን ከፍለ ይህ ዋጋ። ቦታችሁን አትልቀቁ። መልእክቱ ዛሬ ለምናየው ተራራ ምልክት ይሆናል እንጂ መልእክቱ ዛሬም ድረስ አለ። ቦታችሁን ከለቀቃችሁ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ወጣቶች ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። የዚህ ኡማ ተስፋ ናችሁ። ይሄ ኡማ በእናንተ ማንነት ላይ የተመሰረተ ነው። የትናንት ታሪክ ሲወራ እነዛ ወጣቶች ነው እንዲህ ያሻገሩት። ዛሬም እነዚህ ወጣቶች ነው ይሄን የሚጠብቁት። ይሄንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወጣቶች መካከል ለተወሰኑቱ ምስክር ሲሰጡ በእድሜ የሚበልጡ ሰዎች ነበሩ። ኡሳማ ኢብኑ ዘይድን ጦር እንዲመራ ሲልኩ የ20 ዓመት ወጣት ነገር ግን ከሱ የሚበላልጡ በ40 እና በ50 የገቡ ሰዎች እያሉ ነው። ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ አንሁ ከዚህ ኡማ ውስጥ በሐላልና በሐራም ከሱ የሚበልጥ የለም ሲሉ የ20 ዓመት ወጣት ነበረ በዛን ሰዓት። ሌሎቹም ብናይ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ረዲየላሁ አንሁ ስንት ተአምር ሰርቶ መጨረሻ ሲሞት ኢህተዘ አርሹ ረህማን ቢሞት ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ የተባለበትና እሱ ሞት የአላህ አርሽ ተንቀጠቀጠበት። 7 መላእክቶች ሊያስቀብሩ የወረዱት እድሜው 35 ዓመት ነው። ይሄ ሲሆን ማለት ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎችን ስናይ ወጣቶች ነበሩ። እኛ እንደ ወጣት ይሄ ዲን ከኛ ብዙ ስራ ይፈልጋል። ብዙ ኃላፊነት አለ። ወጣት የለውጥ ኃይል ነው። ትኩስ ጉልበት ያለው ነው። በታዳጊዎችና በሽማግሌዎች በአዛውንቶች መሃል ያለ ኃይል ነው። ከነሱ ልምድና ተሞክሮ ወስደው ከመጀመር እነሱ ለፍተው በህይወታቸው ያሳለፉትን
እውቀትና ልምድን ከነሱ ቀስሞ በተራው ደግሞ መምራት ዲኑን ለመምራት አስተዋጽኦ ለማበርከት መጣጣር አለበት። አንድ የማይመቸኝ አባባል አለ። ወጣት የነገ ኃይል ነው፣ የነገ ዛሬ ነው፣ የዛሬ ነው ብላችሁ ያዙ እንጂ ነገ ሌላ ነው። ዛሬ መስመር ውስጥ ገብቶ እጅ ላይ እጅ የያዘ ሰራ ካልሄደ ሁሌ ነገ ነው እያለ እንዲሁ ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ ዛሬ ነው የኛ ጊዜ፣ ዛሬ ነው ያለን። በሁሉም ነገር ላይ የሚገናንን ቦታ ማግኘት አለብን ብለን ማሰብ አለብን።